Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody from on behalf of Kustia City College online classroom. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. How are you, my dear intermediate first year and second year students? I think all of you are hale and hearty by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. Good morning everybody in winter morning. So my dear learners, I think all of you are very much happy because of corona situations. Actually we can't go outside, we have to be very much careful, but after that you know that we have to attend class. Okay, you know, in corona situation attending classes is very much important for you. So my dear learners, before going to start our class, actually sound system and visualization, all things are clear or not. Okay, I'm checking it. Okay, my dear students, I think sound system and visualizations, all things are clear. Okay, so my dear learners, you have to know that last few classes, last 2 or 3 classes, I discussed with you on unclear pronoun reference. Actually, what is unclear pronoun reference, and I have already discussed in my earlier classes. Okay, according to the basic discussions and rules and regulations, actually today I would like to discuss with you on board questions solutions. Okay, actually last day I discussed another board questions, combined board 2018. Today I will also discuss combined board. You know, the Dhaka board, Sylhet board, Jashore board and Dinajpur board. Actually from 2018 actually combined board questions here. So my dear learners, before going to our board questions, actually at first I'd like to give you some rules and regulations, and then I will solve the problem. Okay, so my dear learners, you know, unclear pronoun reference is that actually you have to know the clear and conscious rules about pronoun reference. Actually আমরা জানি যে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ বসে তাকে প্রোনাউন বলে, এবং আবার প্রোনাউনটি যে নাউনের পরিবর্তে বসে সেই pronounটাকে আবার বলা হয় antecedent. Actually what is antecedent? Actually antecedent could be noun or pronoun. Okay, এখানে আমরা pronoun ব্যবহার করে থাকি পূর্ববর্তী কোনো নাউন বা ফ্রেজের যে একটা পুনরাবৃত্তি সেটাকে এড়ানোর জন্য। ওকে, my dear learners,
So let us discuss with the rules of pronoun reference. Actually, according to the rules of pronoun reference, we have to know the 4 things. We have to know, actually last classes I discussed, but today I will also discuss, because you know unclear pronoun reference is very important part of intermediate students. Actually, it is not only appropriate for intermediate second year students actually who are going to attend the exams, but also for first year students. Actually, newcomer who are first year, actually this class is also very much beneficial for you. Actually, in your syllabus, in our college syllabus, actually I have given English first paper actually syllabus. Actually, I have taken unclear pronoun reference. So my dear learners, I think these rules are very much important for first year and also second year. Actually, this is the question number 8 in English second paper books. This is the question number 8, and actually there will be the error of pronoun. In 5 error of pronoun, actually you have to use these 5. You have to clear these 5 things. Okay, my dear learners. So I think you will stay with the class very attentionally, and I think this class will be very much fruitful for you, very much interactive for you. Okay, my dear learners. I am sharing the class. Please, my dear learners, please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class, as it will turn into a large classroom. Okay, my dear learners, please share the class. I am also sharing the class because it will be a effective or interactive class. Okay, so my dear learners, please share the class. Okay, actually if you want to understand unclear pronoun reference, you have to remember 4 points. First, noun to pronoun, noun to noun. Okay, first noun to pronoun, and second is noun to noun. Okay, and number 3rd is pronoun to noun, and 4th is pronoun to pronoun. Okay, my dear learners, last classes, who have attended the last classes, actually I think you will know this, you have known this. So if you want to know this, প্রথমে আমরা খেয়াল করতে হবে যে নাউন থেকে প্রোনাউন, মানে এখানে যদি নাউনের ভুল আছে, যেটা দেয়া আছে সেটা ভুল নাউন আছে, সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার প্রোনাউন, উই হ্যাভ টু ইউজ ক্লিয়ার দ্য প্রোনাউন। এখানে নাউনটা ভুল আছে, সেক্ষেত্রে সঠিক প্রোনাউনটি আমাকে বসাতে হবে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকতে পারে যে ভুল আছে, নাউনটি ভুল আছে, সেক্ষেত্রে সঠিক নাউনটি আমাকে কি করতে হবে, ইউজ করতে হবে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রোনাউনটি ভুল আছে, সেখানে নাউন হবে, সেক্ষেত্রে আমাকে সঠিক নাউনটি বসাতে হবে। আবার প্রোনাউন আছে, সেক্ষেত্রে প্রোনাউনটি সঠিক নাই, সেক্ষেত্রে আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ right pronoun. Okay, my dear learners, so these 4 things, it is very much important. And another 2 things you have to remember, that if the pronoun would be wrong or unclear, if the pronoun is wrong or unclear, মানে যে প্রোনাউনটি থাকবে সেটা wrong থাকবে না unclear থাকবে, wrong or unclear. You have to remember another 2 things. These 2 things are, if the pronoun is, pronounটি কি ভুল অথবা unclear থাকবে, ওকে, নাকি রং থাকবে, ভুল থাকবে, নাকি unclear বা অস্পষ্ট থাকবে। ওকে, প্রোনাউনটি রং বা অস্পষ্ট থাকবে, সরি রং বা, এখানে প্রোনাউনটি রং বা অস্পষ্ট থাকবে। প্রোনাউনটি কি রং বা অস্পষ্ট থাকবে, নাকি রং বা আনক্লিয়ার থাকবে, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে রং বা আনক্লিয়ার থাকবে। এই বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি, is the pronoun is wrong or unclear, or wrong or actually
if the pronoun is wrong or incorrect or if the pronoun is wrong or unclear আমাদেরকে এই বিষয়টা যে প্রোনাউনটা রং থাকবে না স্পষ্ট থাকবে নাকি রং থাকবে না আনক্লিয়ার থাকবে অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা আসি যে প্রোনাউনটি যদি if the pronoun is unclear প্রোনাউনটি যদি আনক্লিয়ার থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে প্রোনাউনটি unclear থাকলে we have to clear it if the pronoun is unclear we have to clear it okay and second if the pronoun is wrong we have to correct it okay তার মানে if the pronoun is unclear we have to clear it if the pronoun is wrong we have to correct it okay so these four things we have to use okay these four things we have to remember okay my dear learners then I am going to another things my dear learners these another things এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে pronoun reference এ আমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখবো যে কোন বিষয় কোন ঘটনা বা কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে actually what incident what matter are given importance in pronoun reference actually you have to understand that and at first you have to read out the passage very carefully and you have to identify actually where is the wrong things actually এখানে একটা প্যাসেজ দেয়া আছে this is the NCTB model question এখান থেকে খেয়াল করো যে এখানে প্রোনাউনে কোন জায়গায় where we find the error of pronoun or noun এখানে antecedent pronoun or noun কোথায় ভুল আছে actually we have to find out and then we have to unclear to clear or wrong to correct okay unclear থেকে clear করতে হবে wrong থাকলে সেটাকে we have to correct it okay we have to put correct answer okay my dear learners I think you have understood actually এবার আমরা খেয়াল করি নাম্বার 2 তাহলে প্রথমে আসছে যে প্রোনাউনটি কি বিষয় কোন ব্যক্তি ঘটনা এবং কোন সাবজেক্ট ম্যাটারকে কেন্দ্র করে হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 ওকে এবার আমরা আসি নাম্বার 2 নাম্বার 2 এর ক্ষেত্রে একটি প্রোনাউন একবার যদি a pronoun once clear you don't use actually you don't have to clear another pronouns actually this pronoun okay actually একটি প্রোনাউনকে একবার ক্লিয়ার করার পরে ওই প্রোনাউনকে আর দ্বিতীয়বার ক্লিয়ার করতে হবে না okay once you clear a pronoun actually in secondly you can't clear the pronoun okay তার মানে দ্বিতীয়বার তোমাকে আর ক্লিয়ার করতে হবে না okay for example I'm giving you some rules example one can solve the problem one can solve the problem easily as this is the demand of present time one can solve the problem easily as this is the demand of present time we can also second sentence we can also solve the problem we can also solve the problem as this is our demand as this is our demand okay at first my dear learners we have to clear the pronoun very consciously you know these sentences here we see one can solve the problem easily at first we have to read out the passage and we have to identify the meaning of the words whole actually meaning of the whole sentences one can solve the problem easily as this is the way this is the demand of present time এখানে আমরা খেয়াল করছি যে একজন সহজেই সমস্যা সমাধান করতে পারে যেটা আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং we can also solve the problem যেটা আমাদের সময়ের দাবি okay so
ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি ফার্স্ট দিস সেন্টেন্সেস ওয়ান ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম ইজিলি অ্যাজ দিস। এখানে আমরা খেয়াল করি যে দিস, এখানে দিস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, এখানে আমরা খেয়াল করি যে হেয়ার উই ফাইন্ড পুনরাবৃত্তি আছে, তার মানে একই প্রোনাউন এগেন অ্যান্ড এগেন উই ইউজেস দেয়ার। এখানে আমরা খেয়াল করি এখানে দিস আছে এবং পরবর্তী সেন্টেন্সে এখানেও কিন্তু দিস আছে, তাহলে উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার ওয়ান প্রোনাউন। ওকে, অ্যাকচুয়ালি দিস প্রোনাউন আর আনক্লিয়ার। তো আমরা আগেই বলেছি যে কোনো ক্ষেত্রে প্রোনাউনের একই সেন্টেন্সে একটি প্রোনাউনকে একবার ক্লিয়ার করার পরে পরবর্তীতে আমরা আর ক্লিয়ার করা লাগবে না। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ওয়ান ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম ইজিলি, এখানে দিস আছে, তাহলে এই দিস বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, এখানে দিস বলতে কিন্তু এখানে প্রবলেমকে বোঝাচ্ছে, এখানে দিস বলতে আমরা প্রবলেমকে বোঝাচ্ছি। সো আমরা এখানে দিসের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি, প্রবলেম বলতে আমরা ইট বোঝাতে পারি। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখলাম ইট। ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ প্রেজেন্ট টাইম অ্যান্ড উই ক্যান অলসো সলভ দ্য প্রবলেম অ্যাজ দিস ইজ আওয়ার ডিমান্ড। এবং আমরা প্রবলেমটা সলভ করতে পারি যেটা আমাদের দাবি ছিল। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করি পরবর্তী বাক্যে ইন সেকেন্ড সেন্টেন্সেস উই again see the these, okay, this pronoun, but we can't clear this pronoun. Okay, তার মানে একবার একটি প্রোনাউনকে ক্লিয়ার করার পরে ইন সেকেন্ডলি উই need to clear this pronoun. Okay, so my dear learners, this is the rule number second. Okay, সেকেন্ড রুলে আমরা এটা খেয়াল করলাম, তাহলে একটি প্রোনাউন একবার ক্লিয়ার বা রাইট করার পরে দ্বিতীয়বার আর ক্লিয়ার বা রাইট করার কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, এবার আমরা আসি যে if we find three sentences, actually I am giving you the examples of three sentences, এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে বাক্যের শেষের যে ফ্রেজ সেখান থেকে পরবর্তী বাক্যের সাবজেক্টকে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব আজ, অ্যাকচুয়ালি প্রথম বাক্যের সেন্টেন্সের যে অবজেক্ট সেটা দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট হবে। অ্যাকচুয়ালি ইন ফার্স্ট sentence object would be the subject of second sentence. Okay, actually in unclear pronoun reference these types of rules we uses. Okay, sorry my dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করি যে ইন ফার্স্ট সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্সের অবজেক্ট object of first sentence would be the subject of second sentence. Okay, I am writing down the sentence. The baby loves very much. The baby loves very much. Second sentence, it makes me happy. Okay, it makes me happy. My dear learners, please follow the sentences. The baby loves very much, তার মানে শিশুটি হাসে খুব। It makes me happy, এটা আমাকে কি করে, খুব খুশি করে। It is my demand. Okay, it is my demand. My dear learners, in these three sentences we find three errors are found here. Okay, so actually what we have to mark, actually what type of error are used in the sentences, actually what we have to find out the clear, actually unclear, then we have to put clear things. Okay, so here we find the baby loves very much, it makes me happy. এখানে it আছে, it is unclear, এটা ইটটা হচ্ছে unclear। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে here we find it is unclear, so what would be the
সাবজেক্ট অফ ইট। ওকে, এখানে ইটের পরিবর্তে ইনস্টেড অফ ইট হোয়াট উই হ্যাভ টু ইউজ। অ্যাকচুয়ালি আমি আগে বলেছি যে ফার্স্ট সেন্টেন্স অবজেক্ট অফ ফার্স্ট সেন্টেন্স উড বি দ্য সাবজেক্ট অফ সেকেন্ড সেন্টেন্স। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে বেবি হাসে, খুব বেশি হাসে। ইট মেক্স মি, এখানে আমাকে খুশি করে, ইহা আমাকে খুশি করে। এখানে ইহা আমাকে কি খুশি করে? এখানে বেবি খুশি করে নাকি তার হাসিটা আমাকে খুশি করে? My dear learners, you have to remember that আমরা কিন্তু if we remember the meaning again and again, if we read out the passage, actually we can easily use the clear pronoun reference. Okay, use clear। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি ইট, তাহলে এখানে লাভ ভেরি মাচ, এখানে লাভ হচ্ছে অবজেক্ট অফ এ ফার্স্ট সেন্টেন্স। সেক্ষেত্রে আমরা ইটের পরিবর্তে ইনস্টেড অফ ইট ইফ উই ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দ্য প্রোনাউন, এখানে আমরা কি করব? ইটের পরিবর্তে লাফিং। তার মানে বেবির হাসি আমাদেরকে কি করে? খুশি করে। বেবি না, বরং বেবির হাসি মেক্স মি হ্যাপি। এবার আমরা আসি নেক্সট সেন্টেন্স, ইট ইজ মাই ডিমান্ড। এখানে ইট বলতে কি বেবির হাসিকে বোঝাচ্ছে, না বেবি বোঝাচ্ছে, না কি বোঝাচ্ছে? এখানে আমরা খেয়াল করি তার যে এই যে খুশি, বেবিটা যে এখানে খুশি হয়েছে, তার এই যে হাসি খুশি চেহারাটা, সেটা আমাকে খুশি করছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে হ্যাপি হ্যাপি, সেক্ষেত্রে আমরা ইটের পরিবর্তে যেহেতু অবজেক্ট অফ এ সেকেন্ড সেন্টেন্স অবজেক্ট ইজ হ্যাপি, সো দিস হ্যাপি is the adjective form. এটাকে if we want to transfer it into subject of a sentence, we have to transfer it into noun. Okay, so what is the noun form of happy? Noun form of happy is happiness. Okay, my dear learners, happiness is the noun form, so we can use happiness. Okay, so it is my demand. Okay, so answer should be happiness. Okay, it is very much easier for you if you follow the classes very attentionally, my dear learners. Actually, you know, unclear pronoun reference, actually most of the students in intermediate, actually if you ask them actually which topics are very much difficult for you, they will call you that unclear pronoun reference is very difficult. But my dear learners, unclear pronoun reference is not very difficult. If we remember the passage, if we read out the passage very easily, and if you practice it, if you are aware of pronoun, actually this is very much important. Actually, if you know the rules of pronoun reference, it would be very much easier for you. Okay, my dear learners, so from the third rules, actually you have know that object of first sentence would be the subject of second subject. Okay, second sentence. Okay, I am going to the next rule, my dear learners. Next rule e ami arekti bishoy এখানে বলেছি যে পূর্বের ঘটনাকে আমরা যদি দেখতে চাই যে পূর্বের কিছু ঘটনা, মানে পূর্বের ঘটনাকে নির্দেশ করার জন্য কিছু সেন্টেন্সে ফ্রেজাল সাবজেক্ট ইউজ করা হয়, সেই বিষয়টা একটু দেখব কিভাবে হয়। এখানে ফ্রেজটাকে আমাকে সাবজেক্ট করে ফেলতে হবে, মানে পূর্বের ঘটনাকে উল্লেখ করতে গেলে। সেক্ষেত্রে আমরা হাউ টু ইউজ ইট। ওকে, রুল নাম্বার 4, উই অল ডিজায়ার টু go to zoo. Okay, we all desire to go to zoo. This makes us happy. This makes us happy. My dear learners, here we find we all desire to go to zoo. This makes us happy. আমরা চিড়িয়াখানায় কে না যেতে চাই, এবং চিড়িয়াখানা গেলে actually babies feels very much delight. Okay, and we also elders also very much surprised to see the animals. Okay, so my dear learners, if we all desire to go to zoo, এখানে আমরা খেয়াল করি যে সেকেন্ড সেন্টেন্সে এখানে আমরা কিসে কোথায় কিভাবে ভুল আছে, এবং এখানে আমরা পূর্বের ঘটনাকে যদি নির্দেশ করতে যে এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট, উই অল ডিজায়ার টু গো টু জু, হ্যাঁ আমরা সবাই চিড়িয়াখানা যেতে চাই। এবার আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে এই যে দিস, এটা একটু ভুল আছে, এখানে দিস পূর্বের ঘটনা, দিস মেক্স মি, এখানে কি অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ প্রোনাউন। ওকে, এখান থেকে দিস কিন্তু দিস ইজ নট কারেক্ট, দিস মেক্স আস হ্যাপি। সেক্ষেত্রে আমরা
পূর্বের ঘটনাকে যদি আমরা পরের সেন্টেন্সে নিয়ে যেতে চাই, সেটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট বানাতে চাই, সেক্ষেত্রে এখানে দিস বলতে কিন্তু চিড়িয়াখানা, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রেজাল সাবজেক্ট, এখানে ফ্রেজটাকে গো টু জু, এটা দিস ইজ দ্য ফ্রেজ, ওকে, গো টু জু, দিস ইজ ফ্রেজ। সেক্ষেত্রে এই ফ্রেজটাকে আমরা কি করব, সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করব। এই দিস, যেহেতু দিস বলতে এখানে গো টু জু, দিস রেফার্স গো টু জু, সো উই হ্যাভ টু ইউজ ফ্রেজাল সাবজেক্ট। সো হোয়াট উড বি দ্য ফ্রেজাল সাবজেক্ট? তাহলে গো টু জুটাকে আমরা যদি ফ্রেজাল সাবজেক্ট করি, সেক্ষেত্রে আমরা ইট উড বি গোয়িং টু জু, ওকে, গোয়িং টু জু, গোয়িং টু জু, দিস ইজ দ্য ফ্রেজাল সাবজেক্ট, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার। সো এখানে আমরা তাহলে যেহেতু উই অল ডিজায়ার টু গো টু জু, actually my dear learners, you have to know the meaning of the sentence. If you want to apply clear pronoun difference, if you want to unclear to clear, you have to be very much conscious. Actually you have to know the meaning of the words, okay. So we all desire to go to zoo, আমরা সবাই চিড়িয়াখানায় যেতে চাই, this makes us happy. So here we find instead of this we have to use phrasal words, actually phrasal subject. সেক্ষেত্রে go to zoo is a phrase, so if we want to make it noun or subject of a sentence, সেক্ষেত্রে আমরা going to zoo, we have to use going to zoo. তাহলে what would be going to zoo, going to zoo, কোনটা যা আমাদেরকে খুশি করেছে, going to zoo, সেক্ষেত্রে আমরা দিস না বসিয়ে আমরা এখানে going to zoo বসাবো, ওকে। তো দিস ইজ দ্য রুলস অফ ইউজিং ফ্রেজাল সাবজেক্ট in a sentence. If we want to unclear to clear, actually we can use phrasal subjects, okay. According to the first subject you have to use the phrasal subjects, okay. So my dear learners, এবার আমরা আসি যে সলভ, এখানে যে আমরা ঢাকা কম্বাইন্ড বোর্ড 2018 প্রশ্নে কিছু সলিউশন আছে, আজকে সেটাই আমি সলভ করে দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য এনসিটিভি মডেল কোশ্চেন approved by NCTB, okay, NCTB model question of unclear pronoun reference. Actually at first to last you have to read out the passage, okay. So my dear learners, I am reading the passage. There lived a man in the village, গ্রামে একজন বাস করতো, এক লোক বাস করতো, who is had a great attraction to English, যার ইংরেজি শেখার প্রতি খুবই, সে ইংরেজি শিখতে খুব আগ্রহী ছিল। নেক্সট লাইন, হি ওয়েন্ট টু এ টিচার, যার কারণে সে কী করলো, শিক্ষকের কাছে গেল, ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ ওয়েল, খুব ভালোভাবে ইংরেজি শেখার জন্য, লার্ন ইংলিশ ওয়েল, দো হি ওয়াজ, যদিও সে কী ছিল, ডাল হেডেড, সে টিচারের কাছে ইংরেজি শিখতে গেল, যদিও সে অনেক বোকা ছিল, তার ব্রেন খুবই ডাল ছিল, কিছুই বুঝতো না, ওকে। নেক্সট লাইন, হি ট্রাইড হিজ বেস্ট টু টিচ হিম, শিক্ষক তাকে চাইলো শেখাতে, বাট দি ম্যান লার্নড অনলি 3 words, ইয়েস, নো অ্যান্ড ভেরি গুড, কিন্তু ব্যক্তি, টিচার তাকে যতই শিখাক, সে ইয়েস, নো এবং ভেরি গুড এই 3টা ছাড়া কিছুই শিখলো না, ওকে। এই 3টা জিনিসই তার মাথার মধ্যে ঢুকলো। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ সি দ্যাট I am reading the passage, and according to the meaning of the passage I have to unclear to clear, okay. So here we find next line, though the man did not know the meaning of it, কিন্তু এগুলোর মিনিং সে কিছুই বুঝলো না। হি ইউজ টু দেম ফ্রিকুয়েন্টলি, সে বারবার ওই ইয়েস, নো, ভেরি গুড এই শব্দটাই ইন হিজ কনভারসেশন, মানে তার কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনায় সে সবসময় ইয়েস, নো এবং ভেরি গুড, যেহেতু সে 3টি শব্দ ছাড়া আর কিছুই শেখেনি। He didn't understand that a little learning is a dangerous thing, সে জানতো না যে আসলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, and very soon he would be the victim of it, এবং খুব শীঘ্রই সে এর ভিকটিমে পরিণত হবে। তো ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেখানে আমরা খেয়াল করছি তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা কি ভুল আছে, সেই ভুলগুলো উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার থিংস, দেন উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার। তার মানে এখানে আমাকে খেয়াল করতে হবে 4টি পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে যে নাউন টু প্রোনাউন, নাউন টু নাউন, প্রোনাউন টু নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন টু প্রোনাউন, ওকে, প্রোনাউন টু নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন টু প্রোনাউন, এই যে 4টি বিষয়, যে সেখানে প্রোনাউনের ভুল থাকছে
সেখানে নাউন হবে, বা প্রোনাউনই ভুল আছে সেক্ষেত্রে প্রোনাউনটি ক্লিয়ার করতে হবে, বা নাউনের ভুল আছে সেখানে সঠিক নাউনটি বসাবে। এবং আরেকটি বিষয় যে এখানে আমরা একটি বিষয় যে এখানে আনক্লিয়ার না ক্লিয়ার আছে সেটা খেয়াল করতে হবে, যে যদি অস্পষ্ট বা আনক্লিয়ার আছে সেটা খেয়াল করতে হবে, বা রং না রাইট আছে সেটা খেয়াল করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি দেয়ার লিভড এ ম্যান ইন দ্য ভিলেজ। এখানে আমরা ফার্স্ট লাইনে আমরা খেয়াল করি, মাই ডিয়ার লার্নার্স প্লিজ ফলো দ্য ক্লাস ভেরি অ্যাটেনশনালি। দেয়ার লিভড এ ম্যান ইন দ্য ভিলেজ হুইচ, এখানে আমি নিচে দাগ দিয়ে রাখছি যে হুইচ। এখানে বলো তো তোমরা হুইচের কি ভুল আছে? এখানে হুইচ কি সঠিক আছে না ভুল আছে? এক্স্যাক্টলি দিস ইজ ইরোর। ওকে, ইরোর অফ প্রোনাউন। ওকে, হুইচ ইজ এ রিলেটিভ প্রোনাউন, বাট আমরা জানি যে এখানে দেয়ার লিভড এ ম্যান ইন দ্য ভিলেজ, এখানে লোকটিকে বোঝাচ্ছে, ম্যানকে বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এখানে প্রোনাউনের ভুল আছে। এখানে প্রোনাউন হুইচ অবশ্যই হবে না। তাহলে ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা কি কি প্রোনাউন ব্যবহার করতে পারি? মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদেরকে একটু লিখে দিই যে ব্যক্তির পরিবর্তে ইনস্টেড অফ ম্যান উই হ্যাভ টু ইউজ হু, হুম অ্যান্ড হুচ। ওকে, উই ক্যান ইউজ হু, হুম অ্যান্ড হুচ instead of man. Actually this relative pronoun, in relative pronoun actually আমরা জানি যে relative pronoun is like a conjunctions এবং which sits after the antecedent. relative pronounটা সবসময় antecedentএর পরে বসে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি ম্যান ইন দ্য ভিলেজ, এখানে ম্যান ইজ এ অ্যান্টিসিডেন্ট এবং ম্যানের পরে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন বসেছে, কিন্তু হিয়ার উই ফাইন্ড দ্য ইরর অফ রিলেটিভ প্রোনাউন। দেয়ার লিভড এ ম্যান ইন দ্য ভিলেজ হুইচ হ্যাড এ গ্রেট অ্যাটেনশন টু ইংলিশ। সেক্ষেত্রে এখানে ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে যে একজন মানুষ গ্রামে বাস করতো সে, তাহলে এখানে হু না হুইচ না হুম, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো? হু, যেহেতু হিয়ার উই ফাইন্ড ইট ইন্ডিকেটস ম্যান। ওকে, অ্যান্টিসিডেন্ট ইজ ম্যান, সো আমরা ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা কি বসিয়েছি? হু বসিয়েছি। সেক্ষেত্রে এটা ঠিক হলো। দেয়ার লিভড এ ম্যান ইন দ্য ভিলেজ হু হ্যাড এ গ্রেট অ্যাট্রাকশন টু ইংলিশ, যার ইংরেজি শেখার প্রতি খুবই কৌতূহল ছিল। ওকে, নেক্সট লাইন মাই ডিয়ার লার্নার্স, হি ওয়েন্ট টু এ টিচার, সে একজন শিক্ষকের। এখানে কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে এখানে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে এবং এখানে একজন শিক্ষকের কথা এসেছে। হি ওয়েন্ট টু এ টিচার টু লার্ন ইংলিশ ওয়েল দো হি ওয়াজ ডাল এডুকেটেড। এখানে দুইজনের কথা বলা হচ্ছে, এই এতটুকু পর্যন্ত দুইজন, এখানে শিক্ষক এবং ছাত্র, ওই ব্যক্তি এবং শিক্ষক। তাহলে এখানে খেয়াল করি হি ওয়াজ ডাল এডেড, এখানে হি বলতে কাকে? শিক্ষককে বোঝানো হচ্ছে না ছাত্রকে বোঝানো হচ্ছে? মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে শিক্ষককে বোঝানো হচ্ছে না ছাত্রকে বোঝানো হচ্ছে? এখানে কিন্তু অবশ্যই ডাল হেডেড বলতে এখানে ছাত্রকেই বোঝানো হচ্ছে। ওকে, তাহলে এখানে হির পরিবর্তে আমরা এখানে প্রোনাউনের ভুল আছে মাই ডিয়ার লার্নার, সেক্ষেত্রে দি ম্যান হবে। ওকে, রাইট প্রোনাউন। অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রোনাউনটি আনক্লিয়ার আছে, সেক্ষেত্রে আমাকে ক্লিয়ার করতে এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে? অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে নাউন ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে, তাহলে আমরা এখানে হি ওয়েন্ট টু, এখানে ম্যান, তাহলে দি ম্যান। ওকে, দি ম্যান ওয়াজ ডাল হার্টেড। কে ডাল হার্টেড ছিল? টিচার, কিন্তু অবশ্যই তাকে শিখাচ্ছে, কিন্তু এখানে দুইজনের কথা আসছে, কিন্তু এখান থেকে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে ম্যানের কথা বলা হয়েছে, তাহলে এখানে ম্যান হবে। নেক্সট লাইন, হি ট্রাইড হিজ বেস্ট টু, এখানে হি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এইখানেও আমরা খেয়াল করি হি ট্রাইড হিজ বেস্ট টু টিচ হিম। টিচ দেয়া কার কাজ? শিক্ষকের কাজ। ওকে, শিক্ষকই ছাত্রকে টিচ দেয়। সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিয়ার করলে নাউন আসছে, সেক্ষেত্রে দি টিচার হবে, দি টিচার। তাহলে এখানে কে সঠিক কাজ করছে? সে কে কাকে শিখাচ্ছে? তাহলে এখানে শিক্ষক তাকে শিখাচ্ছে, শিক্ষক চেষ্টা করছে। দি টিচার ট্রাইড হিজ বেস্ট টু টিচ হিম, তাকে শেখাতে। বাট দি ম্যান লার্নড অনলি 3 words, ইয়েস, নো অ্যান্ড ভেরি গুড। ওকে, ব্যক্তিটি শুধুমাত্র ইংরেজি শিখতে এসে 3টি ওয়ার্ডই শিখেছে, সেটা কি? ইয়েস, নো অ্যান্ড ভেরি গুড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন উই ফলো। এখানে তাহলে এতটুকুর মধ্যে উই ডোন্ট ফাইন্ড এনি ইরর্স। ওকে, ইন নেক্সট লাইন উই সি দো দ্য ম্যান ডিড নট নো দ্য মিনিং অফ ইট। এখানে আমরা খেয়াল করি ইট, এখানে ইট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? দো দ্য ম্যান ডিডন্ট নো দ্য মিনিং অফ দ্য ইট, মিনিং অফ ইট। এখানে বিকজ অফ ইট, এখানে ইট বলতে কিন্তু আমরা এই যে ওয়ার্ডগুলো বোঝাচ্ছি, কিন্তু এখানে কোনো ব্যক্তি বা টিচার কাউকে বোঝাচ্ছে না। এই যে ইয়েস, নো, ভেরি গুড, এই যে 3 words, তাহলে ইনস্টেড অফ দিস ওয়ার্ডস এখানে আমরা ইটের পরিবর্তে
আমরা কি লিখতে পারি এখানে আমরা ইটের পরিবর্তে these words এখানে আমরা লিখতে পারি these words এখানে আমরা ইটের পরিবর্তে লিখতে পারি these words yes no or very good না লিখে আমরা লিখতে পারি those words অথবা the three words those words or the three words the three words অথবা those words এই জিনিসগুলো আমরা লিখতে পারি তাহলে ইটের পরিবর্তে আমরা these words those words or the three words এটা ইউজ করতে পারি ওকে and next line he used to them frequently in his conversation এখানে he বলতে কিন্তু সেই ওই ব্যক্তিকেই বোঝাচ্ছে যেহেতু ওই ব্যক্তিটাই ইংরেজি শিখতে গিয়েছিল সে বারবার এই তিনটি ওয়ার্ডস আওড়াচ্ছে he used to them frequently বারবার in his conversation ওকে এবার আমরা আসি নেক্সট লাইনে he didn't understand that a little learning is a dangerous thing এখানে he বলতে কিন্তু ম্যানকে বোঝাচ্ছে এটা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি a little learning is a dangerous thing অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী and very soon he would be victim of it এখানে আমার খেয়াল করছি যে ইটের ভুল আছে এখানে ইট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে ইট বলতে বোঝানো হচ্ছে কি লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিংস এখানে এই ইট বলতে এই যে এতটুকু বোঝানো হচ্ছে এ লিটল লার্নিং তাহলে আমরা এখানে ইটের পরিবর্তে এখানে ইটটা আনক্লিয়ার আছে তাহলে উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার এ লিটল লার্নিং ওকে okay so my dear learners I have already cleared the unclear things okay here I have used Dhaka board Silet board Jashore board and Dinajpur board combined board questions 2018 pronoun reference 2018 I have already discussed with you the rules and regulations and also practice one passage okay so my dear learners I think all of you have understood the lesson all of you have understood the rules of unclear pronoun reference I have already discussed the rules regulations and also my dear learners about practice next classes I will practice another unclear pronoun reference another board questions okay my dear learners so I think in corona situations this is winter season so you have to be very much careful thanks for being still with me and thank you so much to attend the class and I think you are getting much you will get more benefited from online classes so my dear learners if you get benefited it will be my benefit and I will be happy so my dear learners please stay at home before going to outside please use mask because corona in winter season corona is arising also and in this corona situation we have to be very much conscious okay please be stay at home safe and sound I think all you will be happy and all you will be fine in staying at home so my dear learners thank you very much that's all for today assalamu alaikum